سوال ہے کس عورت کی وجہ سے گھر میں نحوست آتی ہے؟ جواب ہے شور و شرابہ کرنے والی عورت کی وجہ سے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے حور کے جسم کے نچلے حصے کو کس چیز سے بنایا ہے؟ جواب ہے کستوری سے۔ سوال ہے اس امت پر سب سے پہلی فرض عبادت کون سی تھی؟ جواب ہے 5 وقت کی نماز۔ سوال ہے کون سی نمازیں ایسی ہیں جن کی قضا نہیں؟ جواب ہے عیدین اور جمعہ کی نماز کی قضا نہیں ہے۔ سوال ہے کیا تلاوت میں شریک ہونا جائز ہے؟ جواب ہے جی ہاں، تلاوت میں شریک ہونا جائز ہے۔ سوال ہے اگر مرحوم والدین خواب میں نہ آئیں تو اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ جواب ہے قرآن و حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں کہ خواب میں نہ آنا ناراضگی کی علامت ہو، اس کو معیار نہیں بنانا چاہیے۔ سوال ہے حدیث کے مطابق بہترین عادت کون سی ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ سوال ہے سب سے پہلے کس نبی کی امت کا حساب ہوگا؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا سب سے پہلے حساب ہوگا۔ سوال ہے ایک عالم دین بننے میں کتنے سال لگتے ہیں؟ جواب ہے عموماً 8 سال درس نظامی میں لگتے ہیں۔ سوال ہے نماز میں 1 رکعت کب مکمل ہوتی ہے؟ جواب ہے 2 سجدے مکمل ہونے کے بعد 1 رکعت مکمل ہوتی ہے۔ سوال ہے کیا شہید کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ سوال ہے جنت میں پیدا ہونے والا بچہ کتنے سال کا ہوگا؟ جواب ہے جنت میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ سوال ہے پہلے کلمے کے الفاظ میں کتنے نقطے ہیں؟ جواب ہے 1 بھی نہیں۔ سوال ہے کیا جنت میں رات ہوگی؟ جواب ہے جی نہیں، جنت میں رات نہیں ہوگی۔ سوال ہے کون سی کتاب دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی کا راستہ بتاتی ہے؟ جواب ہے قرآن کریم۔ سوال ہے قرآن کریم پڑھنا کس کے لیے عبادت ہے؟ جواب ہے ہر مسلمان کے لیے۔ سوال ہے قرآن کریم میں آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم کہاں آیا ہے؟ جواب ہے سورۃ البقرہ میں۔ سوال ہے کس صورت میں شادی کرنا حرام ہے؟ جواب ہے جب شادی کے فرائض ادا نہ کر سکتا ہو۔ سوال ہے نجاشی کے دربار میں کس نے تقریر کی؟ جواب ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے رحمت للعالمین کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے کعبہ میں پہلی اذان کب دی گئی؟
جواب ہے فتح مکہ کے دن۔ سوال ہے حج کے لباس کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے احرام کہتے ہیں۔ سوال ہے دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب کون سا ہے؟ جواب ہے اسلام۔ سوال ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی بیٹی کا نکاح کس شرط پر کیا؟ جواب ہے 8 سال بکریاں چرانے کی شرط پر۔ سوال ہے کون سا رنگ ذہنی سکون دیتا ہے؟ جواب ہے نیلا رنگ۔ سوال ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے کس قبیلے سے تھا؟ جواب ہے بنو امیہ کے قبیلے سے۔ سوال ہے فتح مبین کس کو کہا گیا ہے؟ جواب ہے صلح حدیبیہ کو۔ سوال ہے قرآن مجید میں کتنی سبزیوں کے نام آئے ہیں؟ جواب ہے 4 سبزیوں کے نام۔ سوال ہے بادلوں کی گرج کو قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے؟ جواب ہے رعد۔ سوال ہے کس شخص کو 2 جنتیں ملیں گی؟ جواب ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے۔ سوال ہے تیمم میں کس چیز کا استعمال ہوتا ہے؟ جواب ہے پاک مٹی کا۔ سوال ہے علم کے بغیر عبادت ناقص کیوں ہے؟ جواب ہے کیونکہ علم ہدایت کا ذریعہ ہے۔ سوال ہے انسانی دل میں خون کتنے راستوں سے گزرتا ہے؟ جواب ہے 4 راستوں سے۔ سوال ہے جنگ جمل کو جمل کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے کیونکہ یہ جنگ ایک اونٹ کے گرد لڑی گئی۔ سوال ہے کون سی سورت کی تلاوت سے فکر دور ہوتی ہے؟ جواب ہے سورۃ الواقعہ بعض روایت کے مطابق۔ سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے اسرائیل جس کے معنی ہے عبداللہ۔ سوال ہے کون سی کتاب پوری انسانیت کے لیے ہے؟ جواب ہے قرآن کریم۔ سوال ہے کون سی کتاب دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی کا راستہ بتاتی ہے؟ جواب ہے قرآن کریم۔ سوال ہے قرآن کریم پڑھنا کس کے لیے عبادت ہے؟ جواب ہے ہر مسلمان کے لیے۔ سوال ہے قرآن کریم میں آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم کہاں آیا ہے؟ جواب ہے سورۃ البقرہ میں۔ سوال ہے کس صورت میں شادی کرنا حرام ہے؟ جواب ہے جب شادی کے فرائض ادا نہ کر سکتا ہو۔ سوال ہے نجاشی کے دربار میں کس نے تقریر کی؟ جواب ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے قرآن کریم کی تلاوت پر کیا ملتا ہے؟
जवाब है सवाब मिलता है। सवाल है कौन सी किताब हिकमत और नसीहत पर मुश्तमिल है? जवाब है ज़बूर। सवाल है वो कौन सी मस्जिद है जिसमें दो किबलों के मेहराब हैं? जवाब है मस्जिद किबलतैन मदीना। सवाल है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कितने बेटे ईमान लाए? जवाब है 3 बेटे ईमान लाए। सवाल है इंदलस में कश्तियाँ जलाने का हुक्म किसने दिया? जवाब है हज़रत तारिक बिन ज़ियाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने। सवाल है अहले जहन्नुम की उम्र कितनी होगी? जवाब है 30,000 साल होगी। सवाल है इस्लाम में कौन सी मिठाई खाना हराम है? जवाब है इस्लाम में गैर मुस्लिमों के मजहबी त्योहारों पर तकसीम की जाने वाली मिठाई को कबूल करना या खाना जायज़ नहीं है। सवाल है रात को लाइट बंद करके सोने से घर में कौन आता है? जवाब है हदीस के मुताबिक चिराग बुझा देना चाहिए क्योंकि चूहा आग लगा सकता है, शैतान उसे उस पर उभारता है। सवाल है खाने में बाल निकलना किस चीज़ की अलामत है? जवाब है ये किसी जादू या नहुसत की अलामत नहीं बल्कि सफाई की कमी या इत्तफाकी बात है। सवाल है कुरान मजीद में कितनी मंजिलें हैं? जवाब है कुरान मजीद में टोटल 7 मंजिलें हैं। सवाल है कौन सा गुनाह करने के बाद इंसान तौबा नहीं कर सकता? जवाब है खुदकुशी करने के बाद इंसान तौबा नहीं कर सकता। सवाल है रहमतुल लिल आलमीन किसको कहा जाता है? जवाब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है काबा में पहली अजान कब दी गई? जवाब है फतह मक्का के दिन। सवाल है हज के लिबास को क्या कहते हैं? जवाब है एहराम कहते हैं। सवाल है दुनिया में सबसे तेज़ी से फैलने वाला मज़हब कौन सा है? जवाब है इस्लाम। सवाल है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अपनी बेटी का निकाह किस शर्त पर किया? जवाब है 8 साल बकरियां चराने की शर्त पर। सवाल है कौन सा रंग ज़हनी सुकून देता है? जवाब है नीला रंग। सवाल है हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का ताल्लुक़ कुरैश के किस कबीले से था? जवाब है बनु उमैया के कबीले से। सवाल है फतह मुबीन किसको कहा गया है? जवाब है सुलह हुदैबिया को। सवाल है कुरान मजीद में कितनी सब्जियों के नाम आए हैं? जवाब है 4 सब्जियों के नाम। सवाल है कुरान करीम की तिलावत पर क्या मिलता है? जवाब है सवाब मिलता है। सवाल है कौन सी किताब हिकमत और नसीहत पर मुश्तमिल है?
जवाब है ज़बूर। सवाल है वो कौन सी मस्जिद है जिसमें 2 किबलों के मेहराब हैं? जवाब है मस्जिद किबलतैन मदीना। सवाल है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कितने बेटे ईमान लाए? जवाब है 3 बेटे ईमान लाए। सवाल है इंदलस में कश्तियाँ जलाने का हुक्म किसने दिया? जवाब है हज़रत तारिक बिन ज़ियाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है अहले जहन्नुम की उम्र कितनी होगी? जवाब है 30,000 साल होगी। सवाल है इस्लाम में कौन सी मिठाई खाना हराम है? जवाब है इस्लाम में गैर मुस्लिमों के मजहबी त्योहारों पर तकसीम की जाने वाली मिठाई को कबूल करना या खाना जायज़ नहीं है। सवाल है रात को लाइट बंद करके सोने से घर में कौन आता है? जवाब है हदीस के मुताबिक चिराग बुझा देना चाहिए क्योंकि चूहा आग लगा सकता है, शैतान उसे उस पर उभारता है। सवाल है खाने में बाल निकलना किस चीज़ की अलामत है? जवाब है ये किसी जादू या नहुसत की अलामत नहीं बल्कि सफाई की कमी या इत्तफाकी बात है। सवाल है कुरान मजीद में कितनी मंजिलें हैं? जवाब है कुरान मजीद में टोटल 7 मंजिलें हैं। सवाल है कौन सा गुनाह करने के बाद इंसान तौबा नहीं कर सकता? जवाब है खुदकुशी करने के बाद इंसान तौबा नहीं कर सकता। सवाल है किस औरत की वजह से घर में नहुसत आती है? जवाब है शोर व शराबा करने वाली औरत की वजह से। सवाल है अल्लाह ताला ने हूर के जिस्म के निचले हिस्से को किस चीज़ से बनाया है? जवाब है कस्तूरी से। सवाल है उस उम्मत पर सबसे पहली फ़र्ज इबादत कौन सी थी? जवाब है 5 वक़्त की नमाज। सवाल है कौन सी नमाज़ें ऐसी हैं जिनकी क़ज़ा नहीं? जवाब है ईदैन और जुमा की नमाज की क़ज़ा नहीं है। सवाल है क्या तिलावत में शरीक होना जायज़ है? जवाब है जी हाँ, तिलावत में शरीक होना जायज़ है। सवाल है अगर मरहूम वालदैन ख्वाब में ना आए तो इसकी बड़ी वजह क्या है? जवाब है कुरान और हदीस में ऐसी कोई दलील नहीं कि ख्वाब में ना आना नाराज़गी की अलामत हो, इसको मायार नहीं बनाना चाहिए।